إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vominatio ders učevme propisot, načinot na hađot, kako go napravi poslanikot sallallahu alaihi wasallam, a to se sluči vo 10. godina posle hidžretot od poslanikot sallallahu alaihi wasallam. Znači, vo 10. godina poslanikot sallallahu alaihi wasallam go napravi hađot, tako što im pokaža na svojita ashabi i taka isto na muslimanite, na drugite generaciji do sudnji den, propisite na hađot, kako se sproveduvat hađot, koji se vađibite na hađot, koji se stolbovite na hađot, koji se sunnetite na hađot i taka natamu. I to što znači deka taka site stolbovi na islamot se sovršija. I isto se objavi ajetot اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Daneska jaz via usovršiv vašata vera i ispunil mojata, znači mojot ni'ama sprema vas i sam zadovoljen da vidit vaša vera islamot. Posle toga, koga go napravi poslanikot sallallahu alaihi wasallam hađot, se vrati vo Medina, zašto poslanikot sallallahu alaihi wasallam, kako što gi izvesti negovite ansar, deka život od njegov je tamo, kada je život od ansarite, i isto take smrta njegova je tamo, kada je znači smrta od ansarite. Koga se vrati poslanikot sallallahu alaihi wasallam vo Medina, veke beše kraj od godinata od 10. godina i početok od na 11. godina. I taka što imam al-Zahabi rahimahullah vo negovata izvoredna knjiga veke spomnuva tuka as-sanatu 11, znači 11. godina posle hidžretot od poslanikot sallallahu alaihi wasallam. Znači ova je posljedna godina od životot na poslanikot Muhammed sallallahu alaihi wasallam. No pred da zborime za bolesta od poslanikot sallallahu alaihi wasallam i umiračat od poslanikot sallallahu alaihi wasallam, ke spomnime dve raboti drugi, jedna vo vrska što se povrzuva so ekspedicija, armijska ekspedicija koja isprati poslanikot sallallahu alaihi wasallam, i druga isto so osobinite od naši od poslanik sallallahu alaihi wasallam. Taka što vo mesec Safar 25. od mesec Safar, znači ovdje je vtori od mesec, islamski mesec, hidžretski mesec, znači Muharram je prvi mesec, Safar je vtori od mesec. Vo ovaj mesec, vo kraju na ovoj mesec, znači eden
prethodniот месец пред умирачката од посланикот саллаллаху алейхи васелам. Значи на 25 Сафар посланикот саллаллаху алейхи васелам спрема последната негова армиска експедиција, кој го направи да биде нивни водич, да биде Усама ибн Зейд. Усама ибн Зейд радијаллаху анхума. Усама ибн Зейд радијаллаху анхума беше во почетокот на неговите, во почетокот на 20-тите години, значи само што беше влезен во 20 години што ги имаше направено Усама ибн Зейд радијаллаху ан, значи беше во млади годиња, но посланикот саллаллаху алейхи васелам му ја даде оваа чест што го направи во последната негова експедиција која испрати посланикот саллаллаху алейхи васелам да бидет нивниот водич Усама ибн Зейд радијаллаху анхума. И во таја армиска експедиција која испрати посланикот салаллаху алейхи васелам за Убене. Убене е значи на границите во Шам, значи од прилика, за да можеме денеска сватиме, од прилика значи во границите на денешна Јорданија. Од прилика 700 и нешто километри, значи, од Медина, од далечена, беше ова место Убене, што беше, значи, во тогашен Шам. Посланикот, салаллаху алейхи васелам, спрема ова армиска експедиција со нивниот водич Усама ибн Зейд, радијаллаху ан, и во ова војска, во таја армија беа големи асхаби од посланикот салаллаху алейхи васелам, како Абу Бакр, Омар и Абу Убейда ибн Џарах радијаллаху анхум и други големи асхаби од посланикот салаллаху алейхи васелам. Но нивниот водич го направи посланикот салаллаху алейхи васелам да биде Усама ибн Зейд радијаллаху анхума. Големиот дел од тие војници беа од мухаџирите. Големиот дел од тие војници беа од мухаџирите, а бројот на армијата беше 3000 војници, кој ги водеше, значи, Усама ибн Зейд радијаллаху анхума. Некој може да се прашат, па што беше причината за оваа експедиција која спрема посланикот салаллаху алейхи васелам? Причината за оваа експедиција беше местото Убене е во близина на она место каде беше убиен таткото на Осама, а тој беше Зейд ибн Харита радијаллаху анхума во битката на Му'та. Во битката на Му'та во 8-та година, кога ги испрати посланикот салаллаху алейхи васелам муслиманите во Му'та и го нарече нивни водич да биде Зейд ибн Харита, и ако бидет убиен тој, тогаш Џаъфар ибн Аби Талиб, и ако бидет убиен Џаъфар ибн Аби Талиб радијаллаху ан, тогаш Абдулла ибн Раваха, и на крај и тој беше убиен и го зеде знамето Халид ибн Валид радијаллаху ан. Во оваа битка, значи, што се случи во 8-та година, беше убиен таткото на Усама радијаллаху ан, а тој беше Зейд ибн Хариса, и исто другите двајца, значи Џаъфар и Абдулла ибн Раваха радијаллаху анхума, оваа случка
убивањето на овие сахаба го натажи посланикот салаллаху алейхи васелам, така што се подсетуваше често и после таја битка и после отворањето на, односно ослободувањето на Мека, посланикот салаллаху алейхи васелам се подсетуваше на оваа битка, битката на Му'та, во која беше убиен, значи, Зейд, Џафер и Абдулла радијаллаху анхум. Така што, кога посланикот салаллаху алейхи васелам отвори Мека и исто го зедоа пленот од битката на Хунейн, и во 10-та година исто и Табук се вратија назад, и во 10-та година го изврши посланикот салаллаху алейхи васелам хаџот, така што дојде време да посланикот салаллаху алейхи васелам да ја спрема таја експедиција, за да го испратит Усама ибн Зейд радијаллаху анхума до Убна, во која беше Убна исто, значи во насока на Му'та, за Усама ибн Зейд радијаллаху анхума да ги отвори тие земји и така што да им овозможит да можат тие луѓе таму да можат да влезат во исламот, да можат да одлучат да го примат исламот, и исто така оние племиња кои се насочени со непријателство и омраза спрема муслиманите исламот да бидат воспитани, Некој од мунафиците во кои што беа во Медина, што беше, значи, адет, традиција, закон на мунафиците, да тие никогаш не беа задоволни со одлуките од посланикот салаллаху алейхи васелам, така што го подценува Усама ибн Зейд радијаллаху анхума, зошто тој во тие млади годиња да биде, значи, водич на другите, значи, сахаба кои беа од него повредни, поголеми и така натаму, но на нив не и интересираше вредноста на сахаба, не интересираше, значи, позицијата на сахаба, туку само тие бараа мани, бараа, значи, себепи, причине, како само да напаѓаат асхабите од посланикот салаллаху алейхи васелам. Ова, како што спомнавме, беше последната експедиција во која ја спрема посланикот салаллаху алейхи васелам. И Усама радијаллаху ан, кога киниса од Медина за да се упати за Убна, кога дојде до местото Ел-Џурф е, значи, денеска дел од Медина, но во времето од посланикот салаллаху алейхи васелам се рачунеше надвор од градот Медина. Кога дојде Усама ибн Зейд радијаллаху анхума во Џурф, му стигна во тој момент веста, беше известен Усама радијаллаху ан, дека посланикот салаллаху алейхи васелам се разболи. И така болеста станува пожестока и пожестока. Така што Усама радијаллаху ан им нареди на војниците да останат во Џурф, а тој се упати назад за Медина да се вратит кај посланикот салаллаху алейхи васелам. Има два ривајети тука. Во едниот ривајет се вели дека кога стигна Усама ибн Зейд радијаллаху ан назад во Медина, веќе беше умрен посланикот салаллаху алейхи васелам. Во друго пренесување дека
koga dojde Usama radijallahu anhu Medina, poslaniko sallallahu alaihi wasallam beše ušte živ, go najde živ poslaniko sallallahu alaihi wasallam, i koga go vide poslaniko sallallahu alaihi wasallam da vlaga vo njegovata soba da go posjetit, praveše poslaniko sallallahu alaihi wasallam dova za Usama ibn Zaid radijallahu anhuma. Zašto, kako što znamo, deka Zaid ibn Haritha vo početokot se narekuvaše sin od Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Znači, Zaid beše od najsakanite ludje za poslaniko sallallahu alaihi wasallam. I taka isto njegovi sin Usama radijallahu an beše od najsakanite ludje za naši od poslanik sallallahu alaihi wasallam. I taka se isto vistinskite vernici tije gi sakat onije koji gi sakal poslanikot sallallahu alaihi wasallam. Taka što koga počna poslanikot sallallahu alaihi wasallam njegovata bolest da stanuva po žestoka, na početok spomnavme deka isto Abu Bakr as-Siddiq radijallahu an beše del od taja armija koja vodeše Usama ibn Zaid radijallahu anhuma. No na kraj Abu Bakr radijallahu an ostana vo Medina. Zašto ostana Abu Bakr radijallahu an vo Medina? Zašto poslanik od sallallahu alaihi wasallam, koga ne možeš veke da izlagat, da gi klanja, da gi vodi muslimanite vo namaz, muja dade taja obvarska, muja dade taja zadača da gi vodi muslimanite vo namaz na kogo? Na Abu Bakr as-Siddiq radijallahu an. Taka što znači, ovi je dva rivajeta. Tek Abu Bakr beše na početok delot armijata na Osama ibn Zaid i na kraj ne izleze s onego za ubne, znači Ibn Tejmija rahimahullah, šehhul Islam Ibn Tejmija rahimahullah veli, teka na početokot beše vo plan da Abu Bakr as-Siddiq radijallahu an da izlezit za ubne, no koga se vloši situacijata, znači bolesta od poslanika sallallahu alaihi wasallam, togaž poslanika sallallahu alaihi wasallam mu odredi ta zadača na Abu Bakr as-Siddiq radijallahu an da ostane vo Medina i to i da gi vodi muslimanite vo namaz. Znači taka gi spojuvame ovije dva rivajeta, znači taka gi spojuvat šehhul Islam Ibn Tejmija rahimahullah. Zašto ova go spomnuvame? Zašto ima tuka jedno kukavično, nedolično napađuvanje na Abu Bakr as-Siddiq radijallahu an, a to je od strana na Rafida. Na Rafida la'anahumullah, ovaj narod, lažliv narod, ti je izmisluvat jedan hadis vo koji taka se narekuva deka poslaniko sallallahu alaihi wasallam gi prekolnal onije luge koji ne izlegua so Usama ibn Zaid radijallahu an da odat vo ubne. Taka što saka so toa, sova laga, što nameruvat, saka znači da rečat, deka poslaniko sallallahu alaihi wasallam tuka isto se sodržuvat, sodržan vo toa prekolnuvanja Abu Bakr radijallahu an. Zašto? Zašto to ne izleze so Usama ibn Zaid, no ovaj hadis, take narečen hadis, izmislen, izlažen hadis, so ijma' ulema, so konzens na alimite, deka je lažliv, izmislen hadis i nepostoječki hadis. No taka je zakon od, taka je znači običaj od na Rafida, samo da lažat i da izmisluvat
за да ги напаđaат асхабите на Мухаммед саллаллаху алейхи васелам. Зошто тие не се задоволни со она што дојде посланикот саллаллаху алейхи васелам, не се задоволни со патот на асхабите од посланикот саллаллаху алейхи васелам, туку тие сакаат нивни измислени лажни идеологии да ги следат и така, значи, само лажат и само се обидуваат без успех да ја расипат, значи, сликата од асхабите на посланикот саллаллаху алейхи васелам. Во ова експедиција која испрати посланикот саллаллаху алейхи васелам имат неколку придобивки, а од тие придобивки се дека дозволено е да некој помлад, помал во године, да водит некои други кои се поголеми од него, поголеми и во године и во позиција, како што е тука, значи, како што е тука во оваа случка, значи, со Усама ибн Зейд радијаллаху анхума. Исто дозволено не учи нас оваа случка, дека дозволено е да некој да биде водич што е помалу вреден од еден што е повреден од него. Значи, тој што е помалу вреден да биде водич над еден што е повреден од тој што го води него. Како во оваа, значи, во оваа експедиција која испрати посланикот саллаллаху алейхи васелам. Исто доказ е во оваа експедиција која испрати посланикот саллаллаху алейхи васелам да биде, значи, еден робјак да биде водич, зашто Зейд, Усама е син на Зейд радијаллаху анхума, а Зейд беше робјак кој дојде од Шам радијаллаху ан и го купи Хатиджа радијаллаху анха, но види како исламот овие луѓе ги почести, да тие беа робјаци, да тие беа, значи, што ги купуваа едни во други раце, но исламот ги почести овие луѓе и ги направи да бидат водичи, и беа исто од најсаканите луѓе за нашиот посланик Мухаммед саллаллаху алейхи васелам. Но така сакаше Аллах субхана ва таала да Усама радијаллаху ан да не заминит за оваа експедиција да ја извршит се додека умре посланикот саллаллаху алейхи васелам. Така што кога умре посланикот саллаллаху алейхи васелам и асхабите му ја дадоа заклетвата на Абу Бекр ас-Сиддиқ радијаллаху ан да тој да биде халифату Расулиллахи саллаллаху алейхи васелам, така кога се заврши овие работи за Абу Бекр радијаллаху ан, се стана халифа на муслиманите, тогаш Абу Бекр радијаллаху ан што побаргу во најбрзо време сакаше да ја испратит експедицијата на Усама радијаллаху ан да си оди за Убена, за да ја извршит наредбата од посланикот саллаллаху алейхи васелам. Така што Абу Бекр радијаллаху ан не сакаше да каснит она што го наредил нашиот посланик саллаллаху алейхи васелам за да биде извршено. Значи, Абу Бекр радијаллаху ан, овде се кажува, значи, големата, значи, желба од Абу Бекр ас-Сиддиқ радијаллаху ан во следење
во следење на наредбите од нашиот посланик саллаллаху алейхи ва селем, и така што значи го испрати Абу Бакр ас-Сиддиқ радијаллаху ан, Усама радијаллаху ан за Убне, и ова беше првата експедиција која е испрати Абу Бакр ас-Сиддиқ радијаллаху ан. И така што Усама радијаллаху ан отиде во тие земји таму, значи во Шам, во денешна, во близина на Јорданија, и Аллах субханаху ва таала ги почести муслиманите, така Усама радијаллаху ан се врати назад во Медина со една јасна победа, и ова во таја експедиција која е водеше Усама радијаллаху ан, се покажа неговата од Усама радијаллаху ан, изворедноста од Усама радијаллаху ан. Значи, изворедноста на овај сахаби Усама ибн Зейд радијаллаху анхума. Така што ова беше последната експедиција од посланикот салаллаху алейхи ва селем, а прва за Абу Бакр ас-Сиддиқ радијаллаху ан. После тоа, имам ад-Захаби рахимахуллах спомнуваат други, значи, капитл, а тоа е баб ахиру сура назалат. Ахиру сура назалат, значи, последното сура кое е објавено. Значи, кое е последното сура кое е целосно објавено. Значи, ние збориме овде она сура која е целосно, комплетно, како последно сура објавено. Се не зборим овде за ајети. Значи, имат ајети кои се исто после ова сура, поединечни ајети од други суриња кои се после ова сура објавени. Но како сура целосно, комплетно, ова е последното, а тоа е во хадисот, односно во ефар, кои се пренесуваат од Убейдилла ибн Абдилла ибн Утба. قال لي ابن عباس تعلم آخر سورة من القرآن نزلت جميعا؟ قلت نعم إذا جاء نصر الله والفتح. قال صدقت. رواه مسلم. Ovaj tabi'i Ubejdullah ibn Abdillah ibn Utba velit, mi reče, odnosno me praša mene Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, da li znaš ti koje je posledното sura od Kurana od koje je slezeno celosno, kompletno? Mu rekov, da, a to je, znači, Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Znači, ova je posledno sura koju mu se objavi na našiot poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Znači, velit Allah subhanahu wa ta'ala prevedeno, koga ke dojde pomošta i pobedata od Allah. Koga ke dojde pomošta i pobedata od Allah. Znači, wal fath, znači, to znači otvoranje to, oslobodovanje to, znači otvoranje to na Meka, otvoranje to na Meka. I gledaš, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, i gledaš kako ľudia to vo grupi, vo mnogo grupi, znači vo mnogo brojni grupi, vo Allahovata vera vlagat. Toga što treba da pravi muslimanot? Ti slavi go gospodarot svoj, blagodarajki mu nemu i moli go da ti prostit,
тој навистина покајанието го примат од оние кои се покајуваат. Значи ова е последно сура која му се објави на нашиот посланик Мухаммед саллаллаху алейхи ва селам. И во ова сура содржуваат ишарет за приближување на смртта од посланикот саллаллаху алейхи ва селам, како што е пренесето ова од Умар ибн Хаттаб радијаллаху ан и исто од Абдулла ибн Аббас радијаллаху анхума, значи дека ти велат овие двајца изворедни асхаби, дека во ова сура, значи ида джаа насруллахи вал фатх, значи во ова сура е ишарет за приближување на смртта од нашиот посланик Мухаммед саллаллаху алейхи ва селам. После тоа имам ад-Захаби рахимахуллах спомнуваат еден дел од биографијата на посланикот салаллаху алейхи ва селам која се поврзуваат со својствата од нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Значи пред да почнет имам ад-Захаби рахимуллах да спомнуваат болеста од посланикот салаллаху алейхи ва селам и последните мигови од нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селам на овај дуњалог и последните настани случаи од нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селам, спомнуваат имам ад-Захаби рахимахуллах, спомнуваат значи својствата, значи го опишуваат посланикот салаллаху алейхи ва селам онака како што го опишувале неговите асхаби ридвануллахи алейхим. Велит имам ад-Захаби рахимуллах, како што се пренесуваат во многобројни хадиси, дека посланикот Мухаммед салаллаху алейхи ва селам беше најсовршениот меѓу луѓето. Беше најсовршениот меѓу луѓето од сите аспекти. Телото од посланикот салаллаху алейхи ва селам беше убаво и целосно. Телото од посланикот салаллаху алейхи ва селам имаше убавина и беше целосно, совршено. Немаше никаква мана. Како што велит Али радијаллаху ан, посланикот салаллаху алейхи ва селам не беше ни многу висок, ни многу низок, туку беше среден човек. Во еден ривајет се пренесува дека малце значи на височина. Значи не беше оние средни луѓе на низина што оди, туку среден на високо. Така беше должината од нашиот сакан посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Сите дела од неговото тело беа едногласни, совршени. Значи сите дела, немаше дело од телото на нашиот посланик Мухаммед салаллаху селам, освен беше значи совршено на свое место, без никаква мана, Неговото лице имаше огромен сијај, огромна убавина, како што вели Джабир ибн Самура, еден од асхабите на посланикот салаллаху алейхи ва селам, дека бев една вечер во која беше месечината полна месечина со светлост. И јас бев седнат кај посланикот салаллаху алейхи ва селам и му се пулев во неговото лице и се пулев на месечината
i na vistina njegovото lice imaše poveće sijaj, poveće svetlos od taja mesečina. I isto tako, liceto od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno formata na njegovото lice, ne beše liceto od poslanika sallallahu alejhi ve sellem ni dolgo, ni tesno, ni golemo. Znači formata beše vo sovršena forma. Formata na liceto od naši od poslanik sallallahu alejhi ve sellem beše sovršena. Ne beše ni dolgo, ni tesno, ni golemo. Nosot od poslanika sallallahu alejhi ve sellem beše tanok i imaše sjajnost. Nosot od naši od poslanik sallallahu alejhi ve sellem beše tanok i imaše sjajnost. Isto taka veđite od poslanika sallallahu alejhi ve sellem beja beja tanki, znači ne beja debeli, tuku tanki vegi i dolgi. I nastrede beja razdeleni, znači ne beja vegite, znači jedna vo drugi. Tuku beja nastrede razdeleni. Farbata na liceto od poslanika sallallahu alejhi ve sellem beše bela na crvenika. Znači ne beše poslanika sallallahu alejhi ve sellem tolku bel, znači kako sneg, kako snego što je, ne, tuku bela na crvenika. Bela na crvenika. Taka beše farbata od liceto na naši odsakan poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Isto taka kosite od poslanika sallallahu alejhi ve sellem beja crni kosi. I imaše znači gusta kosa. Isto bradata od poslanika sallallahu alejhi ve sellem beše crna brada i gusta. Znači bradata i kosite mu beja gusti na poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i crni. Kako što veli Anas ibn Malik radijallahu an, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem koga umre, nemaše poveke od 20 kosi, odnosno vlakna, koji beja obeleni. Znači nemaše ni 20. Znači beše, taka i kosite i bradata od poslanikot sallallahu alejhi ve sellem crni. Isto očite od poslanikot sallallahu alejhi ve sellem vnatrešnosta beše crni. Znači toliko ubavina crni beše vo vnatrešnosta, a nadvorešnosta beloto beše znači so intenzivna belost. Znači, to što je nadvorešnosta, beloto, belio del, beše mnogo bel. A vnatrešnosta crnio del beše mnogo crn. Taka beja očite od naši odsakan poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kako što velite jedan od njegovita ashabi, a to je Hassan ibn Thabit radijallahu an veli: Ahsanu minka lam tara ajnej qat. Podobro, poubavo od tebe nikogaž ne videle mojite oči. Wa ajmalu minka lam talit an nisa. A poubav, poličen od tebe ne rodile majkite, ne rodile ženite. Taka go opišuva, znači, Hassan ibn Thabit radijallahu an, naši od poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Isto
glata od poslanikot sallallahu alaihi wasallam beše znači vo sovršena forma. Ne beše znači ni golema, ni mala. Tuku beše znači vo sovršena forma glavata od poslanikot sallallahu alaihi wasallam. Isto vratot od poslanika sallallahu alaihi wasallam se gledaše jasno. Znači ne beše vratot od poslanika sallallahu alaihi wasallam znači kus kratok, tuku imaše dolžina što se gledaše znači sjajnosta od vrato na poslanika sallallahu alaihi wasallam, kako što veliti imame Zahabi rahimahullah, imaše sjaj kako strebro. Imaše sjaj kako strebro. I isto kosite na glavata od poslanika sallallahu alaihi wasallam beja kompletno. Znači, nemaše poslaniko sallallahu alaihi wasallam znači pađane na kosita. Znači ni od prednina, ni pa od sredinata. Znači kosite na glavata mu beja znači kompletno na poslaniko sallallahu alaihi wasallam. Isto među negovite među zabite od poslanika sallallahu alaihi wasallam imaše mala distanca. Znači mala distanca imaše među zabite od poslanika sallallahu alaihi wasallam. I od njegovo telo, od telo to na poslanika sallallahu alaihi wasallam ideš, znači od kožata od poslanika sallallahu alaihi wasallam ideš znači prijaten miris. Taka što velja sahaba ridvanullahi alaihim, deka nikogaš nema poprijaten miris oseteno od mirista prirodna od naši od poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Isto glasot od poslanika sallallahu alaihi wasallam beše jasen glas. Znači glas od mu beše jasen i sodržuvaše glasot od poslanika sallallahu alaihi wasallam nežnost. Znači glasot od poslanika sallallahu alaihi wasallam sodržuvaše nežnost. Ova je znači nekoliko osobini od naši od poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam kog ispomna imama Zahabi rahimahullah, znači vo njegovata izvoredna knjiga Sijar Alame Nubela. Imat, kako što spomnuvat imama Zahabi rahimahullah tuka, deka imat broj od ashabite na Muhammed sallallahu alaihi wasallam koji posle smrta od poslanika sallallahu alaihi wasallam beja prašani da ti je go opišat poslanika sallallahu alaihi wasallam, no ne može da go opišat poslanika sallallahu alaihi wasallam. Zašto? Zašto ti je od tolku ogromen respekt, od tolku ogromna ljubav prema poslaniku sallallahu alaihi wasallam i čest prema poslaniku sallallahu alaihi wasallam ne se osmeluva da mu se ispulad na poslaniku sallallahu alaihi wasallam, tuku uvek gi čuva nivnite glavi spušteni na zemlja. Znači ova se slučilo na mnogu sahaba ridvanullahi alaihim koga bile prašani opišini go nas poslaniku sallallahu alaihi wasallam, znači go prašali tabi'in, golemite tabi i tije ne može da go opišat poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Zašto? Od toliko golem respekt,
од толку голема љубов, значи се страмеја да му се пулат во лицето на посланикот салаллаху алейхи васелам, туку ги чува нивните глави спуштени на земја, сето тоа од чест спрема посланикот салаллаху алейхи васелам и што беше неговата вредност во нивните души и срца огромна. Така што ние сме биидниллахи таала вечерва ќе се задоволиме со толку, така што во идниот дерс ќе влезиме во последните настани од животот на нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи васелам, за да не почнуваме вечерва еден дел и после да останиме, значи да го оставиме еден цел дерс, за да биде подобро за учење и да се памтит. Така што биидниллахи таала ќе продолжиме во идниот петок со останатиот дел од биографијата на посланикот саллаллаху алейхи васелам. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.